అన్న తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు బాహాబాహికి దిగారు, ముష్టి గాతాలు సంధించుకుంటున్నారు. ఇక్కడ ఒక కామెడీ ఏంటంటే కేసినేని శివనాథ్ అలియాస్ కేసినేని చిన్ని అలాగే కేసినేని నాని వాళ్ళిద్దరు కజిన్స్ ఏమో అనుకున్నా. కాదంట, సొంత అన్నదమ్ములంట, వాళ్ళు సిబ్లింగ్స్ అంట. నాకు ఇన్ని రోజులు తెలీదు. ఈ కేసినేని చిన్ని కేసినేని నాని గురించి ఒక సెటైరికల్ ట్వీట్ చేసింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ప్రజలకు ముఖ్య గమనిక, సోషల్ మీడియా రోడ్ల మీద మతి భ్రమించి తిరుగుతున్న సైకో చిప్పు దొబ్బి సోషల్ వాల్స్ పై కసి పగ ద్వేషంతో రగిలిపోతూ విజయవాడ అభివృద్ధిపై విషం చిమ్ముతున్న సైకో స్పందించాల్సిన అవసరం లేదు, అప్రమత్తంగా ఉండండి, మీ కేసినేని శివనాథ్ చిన్ని ఎంపీ అని చెప్పేసి ఒక ట్వీట్ పెట్టాడు. అంటే వాళ్ళ అన్న గురించి అనుకుంటా, కేసినేని నాని గురించి. కేసినేని నాని, ఒరే సిన్నోడా, నీకే అంతుంటే నీకంటే పెద్దోడిని నేను నానీని, నువ్వు సిన్నీకే అంతుంటే నానీకి ఎంత ఉండాలా అని చెప్పేసి ఆయన రిప్లై పెట్టాడు. ఎవరు ఎన్ని జూమ్ మీటింగులు పెట్టి వివరణలు ఇచ్చినా, నన్ను ఎవరు ఎన్ని బూతులు తిట్టినా, చిప్పు దొబ్బిందని అన్నా, సైకో అన్నా నో ప్రాబ్లం. ఒకటైతే ఖాయం, ఉర్సా క్లస్టర్స్ వైజాగ్ ఈజ్ ఫర్ సేల్ అని చెప్పేసి పెట్టారు. ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన ఒక 4 ఫోటోలు పెట్టారు మన కేసినేని నాని గారు, చిన్ని గారి బ్రదర్. ఏప్రిల్ 2010, లొకేషన్ హైదరాబాద్. పోస్ట్, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, I am also victim of this venture. Did any of you register your plots in Spring Valley? I registered mine for whatever I paid and they will not build a house for me. I may have to do it on my own. But unless roads and other amenities like drainage system etc. are done, there is no value for the house in this venture. I suggest we should all come together and sort it out. I don't think this builder will do any more work on this venture. We should at least try to save our plots in this venture. Form a society and pool money to develop basic needs like roads, water, lights. Then whoever wants to build a house can do it by themselves and can in livable condition at least. I was dealing with Ramakrishna on this venture. He is no more reachable. I have dumped all my hard-earned money in this venture. Hope we will sort it out. Spring Valley అనే ఒక సముదాయాన్ని కడతామని చెప్పేసి అబ్బూరి రామకృష్ణ అనే అతను నమ్మబలికాడంట. నమ్మబలికి శటకోపం పెట్టాడు ప్రజలకు అని చెప్పేసి అతను రాసుకున్నాడు. అండ్ ఇంకొక ఫోటో కూడా పెట్టాడండి, ఇదిగో చూడండి. The owner's name is Satish Abburi. I believe he used to work for Oracle Corporation's Ludi Labs in California. Here is the address I found on Google. Address అవసరం లేదు. There are a lot of friends on these message boards. Call those phones and try to get in touch with them అని చెప్పేసి ఇంకొక సోదరుడు పెట్టాడు. ఏందిరా ఈ కథా కమామిషు అంటే, this goes for all investors who invested with 21st Century Investments Hyderabad. These guys are big time fraudsters and have confidence that nobody can touch, do anything to them. These three, Ramakrishna Abburi, Satish Abburi and Venkat Abburi, do not have any ethics or principles. Ramakrishna has indeed disappeared with his family. These three brothers kept promising that they will settle the matters within no time, but they have failed due to whatever reasons, not responding to any of the calls anymore. Heard it's the pre-planned thing since 2007 as they started hiding their assets for this day to come. Maybe this explains why Ramakrishna did not file for bankruptcy yet. They settled some problems in terms of money, property, only to those who could put pressure on them from influenced people. Ordinary people like us, they did not care, cause we won't be doing anything to them mentally, physically. 21st Century అనే కంపెనీ పెట్టి, ఎవరు ముగ్గురు అన్నదమ్ములు రామకృష్ణ, సతీష్, వెంకట అబ్బూరి అనే వాళ్ళు పెట్టి, అక్కడ స్ప్రింగ్ వ్యాలీ అనే ఒక అందమైన మేము ఇళ్ల సముదాయాన్ని నిర్మిస్తాము, మీరు డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత తుర్రని పారిపోయినారన్నది కేసినేని నాని చెప్తున్నది. ఇప్పుడు ఈ సతీష్ అబ్బూరికి ఆ కేసినేని శివనాథ్ కు ఎక్కడ సంబంధము అంటే, ఈ లెటర్ చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది. ఏంటి ఈ లెటర్ లో ఉన్నది అంటే, 21st Century Investments and Properties Private Limited, increase of authorized share capital proposed by Mr. Abburi Ramakrishna and seconded by Srimati Kesineni Janaki Lakshmi. Resolved that pursuant to Section 94 and other applicable provisions of Companies Act 1956 and in pursuance to Article number 6 of the Articles of the Association of the Company, the authorized share capital of the company be hereby increased from existing 1 lakh rupees to 1 crore only by creation of 9 lakh
90,000 equity shares for ₹10 each, ranking pari passu. I don't know what does it mean. With the existing equity share of the company. So, కేసినేని జానకి లక్ష్మి గారు అబ్బూరి రామకృష్ణ గారితో ఆ షేర్లను కొన్నారు. సో అక్కడ అబ్బూరి రామకృష్ణ, అబ్బూరి సతీష్ కి, కేసినేని జానకి లక్ష్మికి అంటే వ్యాపారాల్లో లావాదేవీలు జరిగాయి. కేసినేని జానకి లక్ష్మి ఎవరంటే కేసినేని చిన్ని ఉరఫ్ కేసినేని శివనాథ్ గారి సతీమణి అని చెప్పేసి మనకు తెలిసిన విషయం. సో ఈ ఫోటోలు పెట్టి కేసినేని చిన్ని ఏం చెప్పాడంటే, ఈ స్ప్రింగ్ వ్యాలీ బొంగు వ్యాలీ ఏదో వ్యాలీ ఉంది కదా, ఆ వ్యాలీలో ఇల్లు కడతా అని చెప్పి తుర్రుమని పారిపోయిన సతీష్ అబ్బూర్ అనేవాడు ఈ రోజు వచ్చేసి నాకింత ప్రొఫైల్ ఉంది, నాకింత పలుకుబడి ఉంది, నాకింత పుట్టగోష్ ఉంది, నాకింత చేంతాడుంది, నాకింత చెంబు ఉంది, తప్యాల ఉంది అని చెప్తే నమ్మి 10,000 కోట్ల పెట్టుబడులు మీరు ఇచ్చారా? వాళ్ళు అక్కడ మీరు డిపాజిట్లు కట్టండి, మేము ఇల్లులు కట్టిస్తాము అని చెప్పి పారిపోయిన వ్యక్తులు ఈ రోజు 10,000 కోట్ల పెట్టుబడులు పెడతారంటే మీరు ఎట్లా నమ్ముతున్నారు? వైజాగ్ ఈస్ ఫర్ సేల్ 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 అన్నది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడాల్సిన విషయం. గమ్మత్తైన విషయం ఏంటంటే, ముగించే ముందు కొసమెరుపులు పెట్టడం మనకు అలవాటు కదా. ఈ రోజు కొసమెరుపు ఏంటి అని మీరు అడిగితే, అర్సా క్లౌడ్ వాళ్ళు అర్సకుండా సైలెంట్ గా ట్విట్టర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేశారండి. అర్సా క్లౌడ్ ఇదేందన్నా ఇది ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయడం ఏందన్నా? అర్సా క్లస్టర్స్ కంపెనీ పెద్దది కదా, ఎప్పుడో ఓపెన్ చేసి ఉండాలి కదా అంటే, నాకు తెలియదబ్బా, ఐ డోంట్ నో అమ్మా. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేశారు, నేను చూపిస్తున్నా. మనమేం వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి ఉర్సా ఉర్సా లేకపోతే అర్సా అర్సా అర్సకోకుండా ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేయని మనం ఏం చెప్పగలమా? వాళ్ళు చేసినారు, మనం చూపిస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ చేయడం తప్పు కాదు, నిన్న చేయడం కూడా తప్పు కాదు. కానీ గమ్మత్తుగా ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు చూడండి. 1 following 1 follower, 1 following 1 follower. ఏది? ఉర్సా క్లస్టర్స్. ఏంది ఒక్క ఎంప్లాయీ కూడా ఫాలో కొట్టలేదా? ఏమోలే. అంటే నేను అనేది ఏం ట్విట్టర్లో ఉంటేనేనా వాళ్ళ కంపెనీ ఉన్నట్టు లేకపోతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నట్టు కాదు. కాదు, ట్విట్టర్లో కొత్తగా రావచ్చు, కానీ వాళ్ళు వచ్చింది కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ there is no scam in this land allocation as we are more than capable of handling the project with our net worth. వాళ్ళ నెట్ వర్త్ తో ఈ ప్రాజెక్ట్ ని హ్యాండిల్ చేస్తారంట. అంటే ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఏమని తయారు చేసింటారండి? నాకు ఆస్తులున్నాయి, భూమి ఉంది, బుట్ట ఉంది, బంగారం ఉంది, లేకపోతే అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి, ఇల్లులు ఉన్నాయి, వాటితో మేము ఈ ప్రాజెక్టు మేనేజ్ చేస్తామని చెప్తారా? సెకండ్లీ, మిస్టర్ గోపాల్ కొల్లి, హూ ఈస్ ద మెంబర్ ఆఫ్ తానా రన్నింగ్ దిస్ ప్రాపగాండా త్రూ తెలుగు 360 విత్ వెస్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్, కీప్ కామ్ అండ్ బిలీవ్ ఇన్ అర్సా. ఓయమ్మ, తెలుగు 360 వాడు ఏదో మెసేజ్ పెట్టినంట, ఆ మెసేజ్ ని ఇప్పుడు డిలీట్ చేసాడు వాడు. ఆ తెలుగు 360 అనేవాడే తెలుగుదేశం సంబంధించిన వాడు. మళ్ళా అందులో గుంపులు కొట్లాటలు కూడా ఉన్నాయంటండి. తానాలో పనిచేసే మిస్టర్ గోపాల్ కొల్లి చేశాడు. హూ ఈస్ దిస్ గోపాల్ కొల్లి? అతను ఏం చేశాడు మనకు తెలియదు. వీళ్ళే బయట పెట్టుకుంటున్నారు, దరిద్రాలన్నీ వీళ్ళే బయట పెట్టుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు ఇదే అబ్బా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పొటెన్షియల్. ద నెట్ వర్త్ ఆఫ్ ప్రమోటర్స్ ఈజ్ as మెన్షన్ బిలో. మళ్ళా వీళ్ళు ప్రమోటర్లు వీళ్ళే, ఓనర్లు వీళ్ళే, అధ్యక్షులు వీళ్ళే, ఉపాధ్యక్షులు వీళ్ళే, సెక్రటరీలు వీళ్ళే, ఆఫీస్ బేరర్లు వీళ్ళే, వాళ్ళే. జయశంకర్ తుల్లూరి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన క్యారెక్టర్ ఇది. ఓ అక్క, ఓ బావ, ఓ అన్న, ఓ చెల్లి, ఓ వ్యాంపు అంటారు కదా, ఆ టైప్ లో కొత్త క్యారెక్టర్ వచ్చింది. జయశేఖర్ తుల్లూరి ఎక్కడ ఇంతకుముందు లేరు. 2,584 కోట్లు ఆస్తుందంట. మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇంకా వేసుకునే బట్టలతో సహా దాన్ని పెళ్లి పెట్టుబడి పెడతారు ఈ జయశేఖర్ తుల్లూరి. ఏమోబా. హరీష్ కోయా 924 కోట్లు, సతీష్ అబ్బూరి 62 కోట్లు, కౌశిక్ పెందుర్తి 191 కోట్లు. సో సతీష్ అబ్బూరి దగ్గర కేవలం 62 కోట్లు ఉంది. అతను ఓనర్ అని చెప్పుకున్నారు. సతీష్ అబ్బూర్తి ఇంకో వివేక్ ఏదో ఉన్నది, ఆ పేరు లేదు ఇప్పుడు మరి. వీళ్ళు ప్రమోటర్లు అంట. సో మొత్తం వేసుకున్న 3,500 3,700 కోట్లు ఉంటది. సో అక్కడ వాళ్ళు 10,000 కోట్ల పెట్టుబడులు అన్నారు. మిగతా 6,300 కోట్లు మనం పేరు బయటికి చెప్పకూడదు, సీక్రెట్ గా చేస్తామని చెప్పేసి జయశేఖర్ తుల్లూరి అతనే చెప్పాడు. ఈ జయశేఖర్ తుల్లూరి అతను గత 3-4 రోజుల్లో ప్రత్యక్షమయ్యాడని చెప్పేసి విశ్వ అభి చెప్తున్నారు. చేసుకున్న వానికి చేసుకున్నంత. ఇప్పుడు శివనాథ్ గెలుస్తాడా, కేసినేని నాని గెలుస్తాడా అంటే ఎవరు గెలిచినా ప్రజల భూమి అన్యాక్రాంతం కాకపోతే చాలు. మనం కోరుకుండేది అదే. అన్నా తమ్ములు ఇద్దరు ఇంకా విజయవాడ నరి రోడ్డు పైన బాహాబాహికి దిగిన ఇన్ ద బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఏదో పర్సనల్ వెండెట్టా కాకుండా. అది నా ఉద్దేశం. కానీ నాని గారు చెప్పేది నమ్మబుద్ధి అవుతుంది. అంటే ఏం నాని ఇప్పుడు మా పార్టీలో లేడు, మా ఫ్రెండ్ కూడా కాదు. కానీ నాని క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు. కేసినేని నాని అంటే ఎవరు? ఈ సతీష్ అబ్బూరి అనే వ్యక్తి
ఆ కేసినేని చిన్ని వాళ్ళు ఒకే స్కూల్కి వెళ్ళారు. వీళ్ళు స్ప్రింగ్ వ్యాలీ అని పెట్టేది బొంగు వ్యాలీ అయిన తర్వాత ఆ స్ప్రింగ్ వ్యాలీలో షేర్లు కేసినేని చిన్నినే ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నాయి పేర్లు వాళ్ళ సతీమణికి షేర్లు బదలాయించారని చెప్పేసి డాక్యుమెంట్లు బయటపెట్టారు.